ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਮੰਨਾ ਸੀ? मैंने 7th क्लास में सोचा था कि मुझे ऐसा जज बनना है। मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि हाँ मुझे जज बनना है। उस टाइम तो ऐसा क्रेज में था कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बट फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई तो डिजायर और डीप हो गई कि हाँ बनना है। और फिर 10th के बाद फिर लॉ के लिए क्लैट का एग्जाम होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर किया 11th और 12th में। और फिर विद गॉड्स ग्रेस मुझे मिल ही गया फर्स्ट टाइम में, NLU पटियाला मिल गया। तो फिर NLU पटियाला से मैंने अपनी BA LLB कंप्लीट की और तब मार्च में नोटिफिकेशन आया था राजस्थान जुडिशरी का। और ये एलिजिबल थी मैं कि 5th ईयर में भी दे सकते हैं वो एग्जाम। तो वो प्री था उसका जुलाई में और वो विद गॉड ग्रेस हो गया क्लियर। फिर मेंस था अक्टूबर में और अभी इंटरव्यू था 2 दिन पहले। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? तो ये बहुत ही ऐसा ड्रीम जैसा है मेरे लिए, क्योंकि इस चीज को मैंने ऐसा इतनी बार दिमाग में इमेजिन किया है कि हाँ मैं बैठी होंगी सीट पे। मतलब ये दिन मैंने इतनी बार इमेजिन किया, तो ऐसा ड्रीम जैसा है मेरे लिए। स्ट्रगल की बात करूँ तो मुझे हमेशा से स्टडीज बहुत पसंद थी, कि ऐसा पढ़ना बहुत पसंद था, बुक्स रीड करना बहुत पसंद था। थोड़ा स्ट्रेस था कि पता नहीं चीजें कैसे टर्न आउट होंगी, बट भगवान की कृपा रही और सब सही हुआ। स्कूल का जो आपने 7th क्लास की थी उस स्कूल का नाम क्या है? श्री उषा माता पब्लिक स्कूल से किया था मैंने। फिर उसके बाद कौन से? फिर उसके बाद वहां से 12th तक किया था। उसके बाद फिर राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला से मैंने BA LLB की थी और अभी वहीं से LLM भी कर रही हूँ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? मतलब 7th क्लास में जब मैंने पहली बार ऐसा अच्छा रैंक लाया था तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया था कि आपको चॉकलेट मिलेगी जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। तो उन्होंने पूछा था, तो तब तो बहुत ऐसा क्रेज में लगता था कि हाँ ऑर्डर 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 बढ़िया लग रहा है। तब बोल दिया था शौक में कि जज बनना है। फिर जैसे जैसे पता चला कि जज की कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है, वो कितना चेंज ला सकता है किसी की लाइफ में, तो फिर और मतलब ऐसा हो गया कि हाँ बनना है अब तो। और फिर जब लॉ कर लिया BA LLB में तो फिर तो सोच ही लिया कि अब इसको ही देना है टाइम। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। बस ये था कि ड्राइंग वगैरह पे डांट देते थे। जैसे मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, तो थोड़ा उस पे डांट पड़ी है। बाकी मम्मी पापा को तो कभी नहीं बुलाया। फैमिली की सपोर्ट कितनी रही आपके ऊपर? बहुत ही ज्यादा। मैं तो यही कहूंगी, सबसे पहले भगवान जी का सपोर्ट रहा कि भगवान जी ने यहाँ तक पहुंचाया। फिर मेरे मम्मी पापा का रहा, मेरे भाई बहन का रहा और मेरे दोस्तों का रहा। जब भी मैं ऐसा डीमोटिवेट होती थी कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, बहुत टेंशन हो रही है, तो मैं अपनी मम्मी को कॉल लगाती थी। फिर मम्मी पापा बोलते थे कि हमारा शेर पूत है, तू कर लेगा कर लेगा, और फिर कर लिया बस। और फिर मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, बहुत सपोर्टिंग थे वो। तो उनका ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀਪਨ ਹੈਗਾ? मतलब मैं बोलूंगी लॉ में थोड़ा है स्ट्रगल, क्योंकि लॉ में ऐसा स्टेबिलिटी नहीं है इतनी। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 ईयर रूल आ गया है कि आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी जज बनने से पहले, उससे थोड़ा और मुश्किल हो गया है। बट वही, अगर आप ऐसा परसिवरेंस रखो, डिसिप्लिन रखो और कंसिस्टेंसी रखो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैंने यही देखा है, क्योंकि ये मेरे लास्ट अटेम्प्ट था और सही हुई है चीजें। तो हाँ मैं यही बोलूंगी। ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ तक पहुंचने तक? पापा का बहुत हाथ है। पापा ने हमेशा यही कहा कि तुझे जो करना है कर, मैं तो बस पैसा लगा सकता हूँ, सारी मेहनत तेरी है। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने उनको देखा है रात रात तक ऐसा 1 बजे तक काम करते हुए, सुबह उठ के 5 बजे काम करते हुए। उनका हार्डवर्क मेरे लिए हमेशा मोटिवेशन रहा है कि हाँ बस पापा का नाम करवाना है एक बार बस। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ की जो? मेरे पापा पोस्ट ऑफिस और LIC के एजेंट है, मतलब एडवाइजर है। तो उनका ऐसा फाइनेंस का ही काम रहता है ज्यादा। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? मैं तो यही कहूंगी कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, भगवान पे बिलीव करो, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा बात करो, उनके साथ बना के रखो। और समझो कि नशे में कुछ भी नहीं रखा, ना ही ड्रिंकिंग में, ना ही स्मोकिंग में, ना ही किसी भी चीज में। जितना टाइम आप बुक्स को देते हो, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब जितना टाइम आपने बुक्स में इन्वेस्ट किया, अपनी हेल्थ पे, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया, वो हमेशा रिटर्न मिलते ही मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करा, बट लॉन्ग टर्म में इट ऑल वर्क्स आउट। तो यस।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? मैं तो यही बोलूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़कियां और लड़के दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और इवन लड़कियां अब अच्छा ही कर रही हैं हर फील्ड में। हम कुछ भी फील्ड देख ले, जैसे अभी क्रिकेट का भी था, आईसीसी का मैच हुआ, स्पेस देख ले, रेलवेज देख ले, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब देख ले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और पेरेंट्स को ये नहीं दिखना चाहिए कि वो लाइबिलिटी है, नहीं, वो ज्यादा एसेट बन रही हैं अभी, तो उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और भ्रूण हत्या के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਐਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਟਰਗਲ ਇਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੋਅ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਭੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਐਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਭਾ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੇ ਫੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, LIC ਏਜੰਟ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਏਜੰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਤੈਨੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਧੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਬਸ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਢਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਕੀ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ, ਬਸ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਦਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਾਦਰ ਅਕੇਲਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬॉयਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਲਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਦੂਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਕੇਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਐਡੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋ।